ایران، امریکہ، اسرائیل کی اس جنگ کے دوران ہمیشہ آذربائیجان کے کردار کے حوالے سے یہ باتیں ہوتی رہیں، اور بڑا حیران کن بھی یہ تھا کہ ایسا اس بار ہوا کیا ہے کہ آذربائیجان بڑی میچورٹی کے ساتھ بیہیو کر رہا ہے، ورنہ ہر تنازع کے اندر جو بھی ایران کے ساتھ ہوتا تھا اس میں کہیں نہ کہیں آذربائیجان کا نام اور کردار جو ہے وہ سامنے آ ہی جاتا تھا، لیکن اس بار تو بڑی میچورٹی کے ساتھ آذربائیجان کی طرف سے بیہیو کیا گیا، اور اس میں باتیں یہ سامنے آئیں کہ ہو سکتا ہے کہ ترکی نے آذربائیجان کو کچھ ایسے پیغامات بھجوائے ہوں کہ اس بار آپ نے کوئی ایسا معاملہ ایران کے اگینسٹ نہیں کرنا، اور حتیٰ کہ یہاں تک یہ بھی ہوا کہ ایران کی طرف سے جب ایک ڈرون حملہ آذربائیجان کے کسی ایئرپورٹ کے کسی مقام کے اوپر گرا تو اس کے اوپر پوری دنیا کی طرف سے آذربائیجان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار بھی کیا گیا اور اس حملے کی مذمت بھی کی گئی۔ وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ ایران کی طرف سے بعد میں اس کا انکار کیا گیا، لیکن اب آ کر آذربائیجان کے کردار کے حوالے سے پوری کہانی پورے ثبوتوں کے ساتھ چیزیں کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور یہ کوئی بات کوئی انڈین میڈیا نہیں کر رہا، پاکستان کا میڈیا نہیں کر رہا، کسی اور ملک کا میڈیا نہیں کر رہا، بلکہ خود امریکہ کے میڈیا نے یہ پوری خبر ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ کس طرح سے اس جنگ سے پہلے ایران کے اوپر ایک بڑے حملے سے پہلے آذربائیجان کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر اسرائیل نے اپنی جو کاروائیاں ہیں ان کو مؤثر بنانے کے لیے کس حد تک اقدامات کرنا شروع کر دیے تھے، اور آذربائیجان نے اس حوالے سے کیا اپنا جو کردار ہے وہ ادا کیا ہے۔ اسی خبر کے تناظر میں ساری ڈیٹیل ساری تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس میں میری اپنی کوئی رائے کوئی تجزیہ نہیں ہوگا، یہ وہی CNN کی خبر ہے جو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر آپ کے ساتھ آج کے اس ولاگ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے ویڈیو کے آخر تک آپ نے ضرور رہنا ہے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 5 جون 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں کہ یہ خبر کیا کہتی ہے، CNN کی خصوصی رپورٹ کیا کہتی ہے۔ یہ خبر یہ بتاتی ہے کہ CNN نے 5 جون 2026 کو یعنی کہ آج ہی کی روز کچھ ہی گھنٹے پہلے ایک خصوصی رپورٹ شائع کی ہے، جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے ساتھ حالیہ جنگ کے دوران خفیہ طور پر اعلیٰ ترین فوجی اور انٹیلیجنس یونٹس کو آذربائیجان میں تعینات کیا۔ یہ آپریشن مشرق وسطیٰ بھر میں پھیلے ہوئے ایک وسیع خفیہ نیٹ ورک کا حصہ تھا جو ایران کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں کو حمایت فراہم کرنے کے لیے قائم کیا گیا۔ 4 ذرائع نے CNN کو یہ معلومات فراہم کی، جو معلومات سے جو سارے معاملے سے واقف تھے، آگاہ تھے۔ اب یہ CNN اپنا ریفرنس اور اپنا سورس بتا رہا ہے۔ اب آتی ہے آذربائیجان کے اندر کس قسم کے آپریشنل جو تفصیلات ہیں وہ کیا تھی۔ اس خبر کے مطابق اسرائیلی فورسز جنوبی آذربائیجان کے متعدد مقامات سے آپریٹ کر رہی تھیں جو ایران کے شمالی سرحد کے بالکل قریب تھے۔ قریبی پوائنٹ پر یہ ایرانی شہر تبریز سے صرف 60 میل یعنی کہ تقریباً 96 سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، جسے اسرائیل نے جنگ کے دوران نشانہ بنایا تھا۔ فورسز کی ساخت کیا تھی؟ آپریشن میں کئی درجن فوجی شامل تھے، یہ اسرائیلی فوجی تھے، جن میں اسرائیل کی اسپیشل آپریشنز فورسز خصوصی کمانڈر یونٹ شامل تھا جو آذربائیجان کے اندر تھا۔ ایلیٹ ہیلی بورن کمبیٹ اینڈ ریسکیو فورس 669 یونٹ یہ بھی شامل تھا۔ موساد کے انٹیلیجنس اہلکار بھی شامل تھے۔ انٹیلیجنس کو اکٹھا کرنا تھا، ڈرون آپریشنز کو چلانا تھا، ممکنہ طور پر گرنے والے پائلٹس کی ریسکیو تھا۔ یہ سب کچھ آذربائیجان کے اندر ڈیزائن کیا گیا اور اسرائیل کی فورسز آذربائیجان کے اندر موجود تھیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ CNN کی خبر کہہ رہی ہے، آگے بھی مزید یہ تفصیلات دیتی ہے۔ یہ خبر بتاتی ہے کہ ابتدائی طور پر یہ فورسز ہنگامی ریسکیو ٹیم کے طور پر پلان کی گئی تھیں اگر اسرائیلی طیارے ایران کے اوپر گر جائیں، لیکن بعد میں ان کا دائرہ کار بڑھا کر انٹیلیجنس، نگرانی اور حملوں کی حمایت تک پھیلا دیا گیا۔ اس سے اسرائیل کو ایران کے اندر گہرائی تک رسائی اور زیادہ مؤثر حملے کرنے میں مدد ملی۔ اس رپورٹ کے مطابق کہ پہلے یہ ڈیزائن کیا گیا تھا کہ آذربائیجان کے اندر خصوصی طور کے اوپر محدود پیمانے کے اوپر اسرائیل کی فوج ہوگی۔ اگر اسرائیل کا کوئی طیارہ ایران کے اندر گر جاتا ہے تو اپنے پائلٹس کو ریسکیو کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر وہ ٹیم بیٹھی ہو جو اس کو وہاں سے جا کر ریسکیو کر سکے، لیکن اس خبر کے مطابق بعد میں اس دائرہ کار کو بڑھا دیا گیا، حتیٰ کہ آذربائیجان کی سرزمین اور فضا کو بھی سنبھال کر کے ایران پر حملوں کے لیے بھی اس کا دائرہ کار اس آپریشن کو وسیع کر دیا گیا۔ اگین کہوں گا اس خبر کے مطابق۔ اس کے بعد وسیع تر خفیہ نیٹ ورک کیا تھے؟ آذربائیجان صرف ایک حصہ تھا۔ اسرائیل نے ایران کے چاروں طرف خفیہ پوزیشن قائم کی تھی۔ عراق کے اندر 2 خفیہ سہولیات جو لاجسٹک سپلائی اور ریسکیو کے لیے استعمال ہوئی۔ متحدہ عرب امارات کے اندر آئرن ڈوم بیٹریز اور آپریٹنگ ٹروپس تعینات کیے گئے، اور نیتن یاہو چیف اور فوجی قیادت کے وزٹ بھی ہوئے جسے UAE انکار کرتا ہے۔ صومالی لینڈ کا کردار بھی اس کے اندر اہم رہا۔ لمبی دوری کے طیاروں کے لیے سٹاپ اوور پوائنٹ، جہاں اسرائیل دسمبر 2025 میں وہ پہلا ملک بنا تھا جس نے صومالی لینڈ کو بطور ملک ریاست تسلیم کیا تھا۔ یہ نیٹ ورک ایران کے شمالی، جنوبی، مغربی اور
मशरकी महाज़ों पर इजरायली रसाई को ईरान के अंदर तक एक्सेस देने में मदद देते थे, जिससे ईरान के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर इसराइल जो है ये हमले करने में कामयाब होता था। तारीखी और तस्वीराती तौर के पर पस मंज़र क्या है? इसराइल और आज़रबाईजान के दरमियान तवील अरसे से मजबूत फ़ौजी और माशी ताल्लुकात हैं। आज़रबाईजान इसराइल को तेल फराहम करता है, जबकि इसराइल जदीद हथियार बाशुमार ड्रोन्स और आयरन डोम बेचता है। आज़रबाईजान काराबाख तनाज़े में इसराइली हथियारों का बड़ा इस्तेमाल करने वाला मुल्क भी था। जंग से कई हफ्ते पहले तैयारियां भी इस हवाले से शुरू हो चुकी थीं। जनवरी 2026 में इस खबर के मुताबिक इजरायली वज़ीर ख़ारजा ने बाकू का एक अहम दौरा भी किया था और मार्च 4 का अहम ऑपरेशन आज़रबाईजान से लॉन्च किया गया। ऑपरेशन जिसमें IRGC इंटेलिजेंस चीफ रहमान मुक़द्दम को निशाना बनाया गया था। यह ईरान की खुफिया एजेंसी के सरबराह थे पासदारान इनकलाब के। इससे मुतल्लिक ये बताया जा रहा है कि ये आज़रबाईजान से इसका आगाज़ किया गया था, आज़रबाईजान से इसकी मनसूबाबंदी और इसको एक्टिव किया गया था। और उसके बाद हमने देखा था कि आज़रबाईजान के एक एयरपोर्ट के ऊपर हमला हुआ था और उसके बाद आज़रबाईजान ने सख्त मज़म्मती बयान भी जारी किया था और ईरान के ऊपर हमला करने का इंतबा भी जारी किया था। लेकिन ईरान, इस खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि ईरान ने इसका रद्दअमल दिया था, क्योंकि ईरान को ये मालूम हो चुका था कि ये जो हमला किया गया है, जहाँ से हमला किया गया है, ये आज़रबाईजान की सरजमीन और फ़ज़ा इस्तेमाल हुई है। इसके अलावा आपको याद है कि जंग के दिनों में हमने आपके सामने ये भी बताया था एक कैस्पियन सी वाली साइड के ऊपर भी एक अहम जो बहरी जहाज़ कह लें उसके ऊपर भी निशाना बनाया गया था और इसराइल की तरफ से निशाना बनाया गया। उस वक्त भी ये बातें सामने हुई कि कैस्पियन सी में ये हमला पॉसिबल नहीं है बग़ैर आज़रबाईजान की रज़ामंदी के। तो ऐसा लग रहा है कि आज़रबाईजान भी किसी न किसी तरह से अपना किरदार ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ज़ाहिर है कोई सबूत और कोई चीज़ हमारे सामने नहीं था जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये बात कर सकें। लेकिन अब ये CNN की खबर ये बता रही है, और ये जितनी भी मालूमात मैंने आपसे शेयर की मैं ख़ुद की नहीं कर रहा, बल्कि ये CNN की खबर है। इसका मैं हवाला लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, जो हमारे दोस्त देखना चाहें तो वो देख भी सकेंगे। कि बताया जा रहा है कि IRGC के जो इंटेलिजेंस चीफ है रहमान मुक़द्दम, उनको निशाना कहाँ से बनाया गया? आज़रबाईजान की सरजमीन और फ़ज़ा को इस्तेमाल करके बनाया गया। और रद्द अमल में ईरान ने जो आज़रबाईजान के एक एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन हमला किया था, वो इसी वजह से किया था। और ईरान ने बहरहाल बाद में इसका इनकार कर दिया था कि हमने ड्रोन हमला नहीं किया है। बहरहाल अब ये इसराइल की हिकमत अमली क्या थी? ये ऑपरेशन इसराइल की फॉरवर्ड बेसिंग आगे की पोजीशन की क्लासिकल मिसाल है। ईरान के गिर्द घेरा बनाकर इसराइल ने न सिर्फ इंटेलिजेंस बल्कि रियल टाइम टारगेटिंग और ड्रोन ऑपरेशंस को भी बेहतर बनाया। ख़ासतौर पर जब अमेरिका ने कुछ हमलों को रोक दिया तो इसराइल ने अकेले आगे बढ़कर ये नेटवर्क इस्तेमाल किया। यह इसराइल की खुफिया जंग को रवायती जंग में तब्दील करने की सलाहियत को ज़ाहिर करता है। आज़रबाईजान ईरान के लिए एक बड़ा धचका, क्योंकि आज़रबाईजान ईरान की शुमाली सरहद पर है और वहाँ बड़ी आबादी आज़री शिया मुसलमानों की है। आज़रबाईजान ने इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान गहरे ताल्लुकात इस तरदीद को कमज़ोर करते हैं। यानी कि आज़रबाईजान ने कहा है कि जो CNN ने खबर जारी की है इसके अंदर कोई हकीकत, कोई सदाकत नहीं है और ना ही हमारा कोई ऐसा मामला है और ना ही हमने ईरान जंग में अपनी सरजमीन और अपनी फ़ज़ा ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने दी है। यह आज़रबाईजान का भी मौक़िफ़ है, ये भी ज़रूरी है कि हम आपके सामने रखें। तो बहरहाल ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जिसको CNN ये बयान कर रहा है कि किस तरह से इराक़ के अंदर भी, सोमाली लैंड के अंदर भी, UAE के अंदर भी और आज़रबाईजान के अंदर भी ये चारों तरफ से, शमाल से, जनूब से, मशरिक़ से, कि एक ऐसा घेराव बनाया हुआ था इसराइल की तरफ से ईरान के लिए कि अगर ईरान के ऊपर बड़े हमले करने हैं तो हम अपनी लॉजिस्टिक सपोर्ट को, सप्लाई चेन को, अगर हमारा कोई तैयारा गिर जाता है तो कैसे हमने अपने पायलट को रेस्क्यू करना है। और इसके लिए ज़ाहिर है एक लंबे अरसे से तैयारी भी इसकी दरकार होगी, जो कि भी जा रही थी। उस खबर के मुताबिक इजरायली वज़ीर ख़ारजा ने एक अहम दौरा बाकू का भी किया था, आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत का। तो बहरहाल ये तमाम तर वो चीज़ें मुख्तसर सी वीडियो के अंदर हमने आपको ये बताया है कि जंगों का अंदाज़ किस हद तक बदल रहा है, सामने कौन कैसा नज़र आता है, पस पर्दा कौन क्या किरदार अदा करता हुआ नज़र आता है। ये हो सकता है कि आपको बहुत जल्द न पता न चले, लेकिन वक्त के साथ साथ जो हकीकत है, चीज़ें हैं, ख़बरें हैं, तफसीलात हैं, ये हमारे सामने आती रहती हैं। और इस जंग से मुतालिक हम बार बार ये कहते रहे कि अभी इस जंग से मुतालिक बहुत से हक़ाइक़ हैं जिनका आना बाकी है, और ये उन्हीं में से एक है कि आज़रबाईजान का किरदार भी मज़ीद इसके अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहरहाल वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।